ба барномаи хабари радио Озодӣ хуш омадед. Шаъло Гулхоҷа ҳастам. Салом. мавзӯи имрӯз 28 август аз ин қарор аст. додгоҳ шикояти пайвандони Кабир Кабиров писари Молики Султони Кабирро напазируфт. Пайвандон ҷазои ӯро сахт медонанд. ба бахшиши Кабир Кабиров фарзандои мо пас намеоянд. бигзор қонун бошад, адолати судӣ бошад, ҳар чизе ки бошад дар доираи қонун талаб дорем. муҳоҷирон хушкмева мебаред? Бояд аз 5 кило бештар набошад. Дар Русия барои мусофирон қоидаҳои нави интиқоли бағоҷ ҷорӣ шуд. боз бо пули чин дар айни корхонаи нави тилло ба кор оғоз мекунад. Талком мегӯяд интихоби чиниҳо ба хотири манфиати иқтисодист. мо бо ҷониби чин ба тавофуқ расидем ки корхонаи металлургӣ бунёд мешавад ва дар он сабиқаи тиллоиву сурма истеҳсол мегардад. имрӯз додгоҳи шаҳри Душанбе шикояти кассатсионӣ дар мавриди ҳукми Кабир Кабировро арзёбӣ намуд. писари Авазхон Кабиров, молики бозори Султони Кабир, моҳи гузашта ба 8.5 соли зиндон ҳукм шуд. Садама бо иштироки ӯ шаби 23 марти имсол 2 нафарро ба ҳалокат расонд. Дар ҳоле ки наздикони маҳкумшуда ҳукми додгоҳро ноодилона медонанд, волидайни яке аз қурбониён баръакс мехоҳанд Кабировро ҷазои сахттар бидиҳанд. додгоҳи шаҳри Душанбе шикояти додгоҳии пайвандони Кабир Кабиров писари молики бозори Султони Кабирро рад кард. писари ин фарди сарватманд ба нақш доштан дар як садамаи маргбор гунаҳгор дониста шудааст. Саид Маҳмуд Шарипов, ҳимоятгари Кабир Кабиров, 8.5 сол ҳукми додгоҳи Исмоили Сомониро ҷазои сахт мешуморад. ҷиноят аз беэҳтиётии худаш ҷазоро аз 5 то 10 сол пешбинӣ кардаганда вақте ки тиб талаботи мо дар 61 букунандаи ҷазо бори аввал ситқам пушаймония ё масалан зарари ҷабрдора пардохт кардан яки дар зарар ҷабрда нест, яки бевосита ҳамдардӣ баён кардан дига пушаймонӣ дора бори аввал ана ба гуноҳи худи иқтирор гуфта ҳамин ҳолатҳо ҳамчун ҳолатҳои сабукунандаи ба ҳар ҳол суди маҳилла якум ҳаққи назари мо ҳимоя ҷазои вазмин таъин карда барое ки абучна ҷинояти айбеэҳтиётӣ кишид як қасдан нест ку. писари молики бозори Султони Кабир шаби 23 март дар хиёбони марказии Душанбе бо худрави тамғаи Лексус ба садама дучор шуд. дар натиҷаи он 2 нафар аз ҳамроҳонаш ки Саид Ҷафар Саидов ва Некзод Саҳобиддинзодаи 19 сола буданд ба ҳалокат расиданд. аммо волидони Некзод Саҳобиддинзода ҳукми суди Исмоили Сомониро сабук дониста ба додгоҳи Душанбе шикоят бурданд. ман розӣ нестам ай ҳукми суд, чунки дар инҷа ду кас дар гузаштагӣ ба бахшиши Кабир Кабиров фарзандои мо пас намеоянд. бигзор қонун бошад, адолати судӣ бошад, ҳар чизе ки бошад дар доираи қонун талаб дорем. мурофиаи додгоҳи 28 август пушти дарҳои баста сурат гирифт. солҳои охир чанде аз садамаҳо бо иштироки фарзандони мақомдорони тоҷик ва афроди шинохтаи кишвар рух додааст. пурсару садотарини он садамаи Расули Амонуллоҳ, писари Амонуллоҳ Ҳукуматуллоҳ, роҳбари пешини идораи роҳи оҳани Тоҷикистон дар соли 2013 буд. дар ин садама 3 нафар ҷон бохтанд. дар Тоҷикистон солона садҳо нафар дар садамаҳои нақлиётӣ ҷон медиҳанд ва ҳазорон нафари дигар захмӣ ва маъюб мешаванд. дар тақрибан 2 соли охир дар Тоҷикистон бар асари садамаҳои нақлиётӣ беш аз 700 нафар ҷон бохта ва беш аз 2300 тани дигар маҷрӯҳ шудаанд. рӯзи гузашта нахустин сафари президенти радиои Аврупои Озод Радиои Озодӣ ба Тоҷикистон анҷом ёфт. мудири кул 2 рӯз бо мақомоти тоҷик, ҷомеаи журналистӣ ва кормандони дафтари Радиои Озодӣ дар Душанбе мулоқот кард. дар ҳамаи ин гуфтугӯҳои Ҷейми Файлро раҳбари бахши тоҷикии Радиои Озодӣ Салими Аюбзод ҳамроҳӣ мекард. ҳоло масъалае ки ҳалталаб боқӣ мемонад марбут ба эътиборномаи фаъолияти кормандони бахши тоҷикии Радиои Озодӣ дар Тоҷикистон аст. салом, хуш омадед ба Душанбе ва ба суҳбати мо. шумо мисле ки ин бор ҳамчун раҳбалади президент ва мудири кулли Радиои Озодӣ Ҷейми Флай ба Душанбе омадед, ба Тоҷикистон сафар кардед. мешавад ҳамин тавр гуфт? мешавад гуфт, бале воқеан як рисолати аҷиб буд ва ба назар гирем ки ҷаноби Ҷейми Флай ҳамаги 2 ҳафта пеш ба Прог омад ва корашро амалан шурӯъ кард ва Тоҷикистон нахустин кишваре буд ки вай ҳамчун раҳбари кулли Радиои Озодӣ, Радиои Аврупои Озод ба ин кишвар сафар кард ва ин нишон медиҳад ки аҳамияти Радиои Озодӣ
برای رهبریت این دوره و اهمیت تاجیکستان، اهمیت دوشنبه، اهمیت مقامات تاجیکستان، مردم تاجیکستان، فضای اطلاعاتی تاجیکستان براش خیلی مهم بود. خب از سفر جیمی فلای به تاجیکستان و دیدارهایش در اینجا می شود امیدواری کرد که بالاخره مشکل اکریدیتاسیون خبرنگاران این بخش حل خود را خواهد یافت؟ از نگاه شخصی من به نظرم شاید مشکل در آن است که شنیدن حقیقت بعضا گران است، بعضا مشکل است، بعضا تلخ است، اما باید یک چیز دانست که حقیقت شاید یک بار یک کمی درد به شنوندهش میرساند اما تبابت میکند. تشکر زیاد. و دوشنبه رو این بار چگونه دریافتید شما با شنونده، خواننده و بیننده های آزادی؟ البته امکان شد که صحبت کنید و چی میگویند اون؟ من هر بار دوشنبه بیایم مثل اینکه میشکوفم، شاد میشوم، برای اینکه شهر جوانی های من است. خاطرهای زیاد از دوشنبه همیشه با من هستند. در دوری از وطن، در حتی در خوابهای شب در کوچه های دوشنبه قدم میزنم. البته این یک مسئله است، ولی میبینم که نه تنها شهر از لحاظ معماری تغییر میکند، حیات مردم در حال تغییر است. مثل یک دوره گذریش ادامه دارد و بسیار معیارهای عجیب و جالبی که مثلا ما اونها رو معیار غربی میگوییم یا که معیارهای اروپایی میگوییم یا معیارهای جهانی میگوییم، در حیات مردم هرچی بیشتر مقام پیدا میکنند، جا میشوند. و آزادی سخن، آزادی مطبوعات هم یکی از همین پدیده هایی است که مثلا کشورهای دیگر رو بر رشد و به شکوفایی رساند، کشورهای اروپایی رو از جمله. از این خاطر من خیلی امیدوارم که همکاری ما با مقامات تاجیکستان به شکل خیلی بهتر از آن که حالا هست ادامه میکنند. صحبت مفصل زرانگیز نوروشو با سلیم ایوبزاد رهبر بخش تاجیکی رادیو آزادی رو در آزادی ویدیو تماشا کنید. در روسیه قاعده های نوی انتقال باغاج جاری شد که موافق آن مسافران حق ندارند از 5 کیلوگرم بیشتر میوه و سبزیجات با خود بیارند. قاعده های نو برای مسافران همه نوع نقلیات، هواپیما، قطار، کشتی و ماشین ها داخل دارد. روسیه از کشورهایی است که زیاد شهروندان تاجیکستان به آنجا سفر میکنند. همکارم عبدالله شور جزئیات قاعده های نو روسیه را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام، بگو که اکنون هنگامی سفر به روسیه چند کیلو سوغا بردن ممکن است و عموما چی بردن ممکن است و چی نه؟ سلام شهلا، موافق قاعده های نو همه گونه سوغاهای خوردنی نباید از 5 کیلوگرم بیشتر باشند. در دفتر مطبوعاتی خدمات فدرالی گمرک روسیه در صحبت با آزادی گفتند موافق قرار حکومت روسیه مسافران حق دارند تنها تا 5 کیلوگرم مواد غذایی را با خود بیارند. در این میان کارتوشکا، تخم رستنی و گل استثنا می باشند. عین همین قاعده ها هنگام وارد شدن به کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا نیز عمل می کند، اما ساکنان از تاجیکستان بیشتر به روسیه می روند و ناظران گمرک روسلخودنادزور اداره نظارت بی‌خطری غذا در روسیه از باغاج مسافران از تاجیکستان مواد زیادی غذایی را ضررناک گفته مصادره می کنند. برای مثال اداره گمرک ولایت خانتی-مانسیسک روسیه خبر داده است که تنها از 5 تا 10 آگوست سال روان از باغاج مسافران از تاجیکستان حدود نیم تن مواد غذایی را مصادره و محو کردند. به همین مانند اداره روسلخودنادزور در ولایت سمر روسیه اطلاع می‌دهد که ناظرانش در فرودگاه کروماچ از باغاج مسافر تاجیک یک خلطه سیب را مصادره کردند، چون سیب در داخلش گویا کرمی کالیفرنیایی داشته است. عبدالله، عجیب است که آیا برخورد مقامات روس با همه خارجیان این گونه است؟ یعنی منظورم از باغاج مسافران کشورهای دیگر هم چنین مال و محصولات مصادره می شود؟ به نظر می رسد نه شهلا. حامیان حقوق میگویند مقامات روسیه باغاج مسافران تاجیک را به فرق از مسافران از دیگر کشورها شدیداً تفتیش می کنند، کمبودی می جویند و نکته گیری می کنند. روی روس را میگیرند، میدونند که از تاجیکو یگان جور مراجعت هم نمی کند و کسی از آنها پشتیبانی هم نمی کند. چون این کار را میتوانند که روس‌ها و شهروندان دیگر دولت‌ها از تاجیکستان بیارند و یک کسی با آنها کار ندارد. فقط گپ درباره شهروندان تاجیکستان است. حتی کلچه ها را فکر میکنند که در درون اینها گویی نباشد، یا که آنها خیلی سنگ خود را سر میکنند که آنها را سر به این پل آنها را خورده می شود.
موافق اطلاع روسل خودنظار، عین زمان در روسیه حدود 125 نامگوی محصولات از رستنی زیر فهرست کرانتین قرار دارند. در این فهرست اکثر میوه ها و سبزوات به مثل انگور، انجیر، گیلاس و آلو، زردآلو، خربوزه و تربوز شامل هستند. مسافرانی که با خود این نوع میوه ها و یا خشک آن را میبرند از کشور خود باید سند بی‌خطری فیتوسانیتری این محصولات را داشته باشند. تشکر عبدالله. امید می‌بندیم که من بعد مهاجران عزیز ما قبل از سفر به روسیه و بردن دستاویز خوب فکر میکنند تا اینکه بعد درد سرشان نشود. به همین زودی ها باز یک کون طلا، دقیق‌ترش کون کنچوچ واقع در نویه عینی با سرمایه‌گذاری چینی ها کارکرد می شود. استخراج طلا برای اقتصاد تاجیکستان بسیار مهم است و بیشتر طلای حاصل شده را برای زیاد کردن ذخیره طلا و اسعار کشور می‌خرند. این بار اول نیست که حکومت تاجیکستان کان‌های طلا را با امتیازهای خیلی زیاد به شرکت‌های چینی می‌دهد. تاجیکستان از چین بیش از 1 میلیارد دلار قرضدار است و نگرانی نیز است که روز چین در عوض قرض‌هایش کان‌ها را بگیرد. گزارش نسایش وریم را کامرسی عطا تقدیم می‌کند. سرمایه‌گذاری بیش از 200 میلیون دلار، بنیاد نقبه‌های بسیار کیلومتری، ساختمان کارخانه متالورگی و انبار برای پرتو. شرکت مشترک تاجیکستان و چین در کان کانچوچ به استخراج سرمه و طلا آمادگی می‌گیرد. طبق نقشه شرکت از سال آینده به کار سر می‌کند. ما درباره کارکرد نهایی محصولات به سازش رسیدیم. در اینجا سرگاه و یا درغات ساخته می شود. در آنجایی که قبلا دریا می گذشت باقی مانده های کارکرد طلا می شوند. طور می بینید ما الکی در اینجا خطهای بلند شدت را گذرانیدیم، نقب ها را کافتیم. کار ما طبق نقشه پیش می رود. طبق حساب ها این شرکت سال تا 2 تن و 200 کیلو طلا و 15,000 تن سرمه استحصال خواهد کرد. یکی از شرط های کارشریک محلی شرکت آلومینیوم تاجیک هنگام انتخاب کارشریک این بود که باید متل ها در جای استحصال کارکرد کرده شوند. چین سرمایه، تکنولوژی و متخصصان را پیشنهاد کرد. جانب تاجیکستان کان را فراهم آورد. درآمد برابر تقسیم خواهد شد. ما درباره کارکرد نهایی محصولات به سازش رسیدیم. برای ما این پرینسیپیالی است. این تماما سیاست دیگری نرخگذاری و البته سرمایه‌گذاری دیگر است. ما با جانب چین به توافق رسیدیم که کارخانه متالورگی بنیاد می شود و در آن سابقه طلایی و سرمه استحصال می گردد. شرکت های چینی به استخراج کندنی های فایده‌ناک در تاجیکستان و پیش از همه به کان‌های طلا توجه خاص می دهند. بیش از 80% این متل از جانب شرکت‌های مشترک چینی و تاجیکی استخراج می‌شوند. با گفته شریکان محلی در شرکت تالکو گولد، انتخاب چینی‌ها صرف به خاطر منفعت اقتصادی است. طبیعی است که ما لایحه‌های خود را با تمام جهان دسترس نمودیم. در سمت روسیه و شرکت‌های دیگری خارجی همکاری زیچ را به راه ماندیم، اما جانب چین توجهی بیشتر ظاهر کرد. کارشناسان بر اینند که انتخاب به منفعت سرمایه‌گذاری چین در تاجیکستان نه تنها به خاطر امکان دریافت درآمد است، بلکه به آن وابسته می باشد که شرکت‌های چینی قاعده‌های بازی محلی را می‌دانند. چینی‌ها در داخل کشور خود همیشه مقابل کروپسیه هستند، ولی در اطراف خود خصوصا در کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای آسیای جنوب و شرقی فساد را برای جمع کردن ذخیره‌های ارزان در خزینه چین تشویق می‌کنند. تاجیکستان در عوض سرمایه‌گذاری ثروت‌های زیرزمینی خود را تحت نظارت شرکت‌های چینی می‌گذارد. اینچنین معدن‌ها از جانب مقامات برای قرض‌هایشان پرداخت کرده می‌شود. مثلا برای بنیاد 2 مرکز برق و گرم‌دهی دوشنبه حکومت مجبور شد که کان طلایی بالای کومرغ را با ذخیره متلی 50 تن به مهلت نامعین به اختیار چین بدهد. و بنا به معلومات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، تاجیکستان با گروه کشورهای 20 گانه شامل است که اقتصادشان رشد نکرده است. کشور از نگاه حجم میزان استحصال محصولات و خدمت‌رسانی در سال 2018 در میانه‌های روی خط قرار دارد که شامل 200 کشور میباشد. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. برای همراهیتان سپاسگزاریم. تا 24 ساعت دیگر که نشر نوی برنامه تقدیم شما ایزان می شود، از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش‌ها و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس است و فراموش نکنید که فردا صبح بر وقت نوید بامدادی داریم. تا فردا، خدا نگهداری هر یک شما.